हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो आज सवार में ઊંઘેલી थी, डाबर साहब उठी गया था तो एमने चा भी पी ली थी और एमने शू काम કર્યું છે बताऊँ તમને। तो मैं वोलोवीन મૂક્યું હતું રાત્રે તો મલાઈ કાઢવાની બાકી હતી તો ડાબર સાહેબને મલાઈ કાઢી લીધી। ચમચે ચમચે મલાઈ કાઢી સાસ બી અલગ કરી દીધી અને માખણ ખાવા બી મૂકી દીધું અને ચા બનાવીને બી પી લીધી છે। तो डामोर साहब कैसे हजू ऊँगी रही हो तो चा नाश्तो भी थी गयो। हच्चू सब हो जाता है। तो डामोर साहब एटलू बधु काम कर लीधुं छे आज मारू। तो मलाई थवा भी मूकी दीधी घी थवा माटे मलाई काढ़ी। तो मैं वलवीन मूक्युं तो काले साजे तो सास ते बंने अलग करी दीधुं छे। सास भी बहु मस्त बनी छे जो एकदम गाड़ी गाड़ी। तो डामोर साहेब ने केवुं आवड़ी जो चमचे चमचे मलाई काढ़ी। तो आज तो रातनो वरसाद चालू छे, अत्यारे भी चालू तो 6:30 वागे चालू थई गयो तो 6:30 वागे वरसाद चालू तो हूँ जोईने फरीथी ऊँघी गई थी। तो डामोर साहेब उठी गया था तो डामोर साहेब ने थयुं अहींया मलाई काढेली छे, आने तो कंईक करवुं पड़े। तो मलाई वलवली से आने कंईक करवुं पड़े तो एमने चमचे चमचे काढी पछी गरम थवा बी मूकी दीधुं। हूँ उठी गई एटली वारमां तो ब्लॉक में बनी रहेजो। तो हूँ नास्तो बी बनावी दऊं छुं आजे तो एम कहेशे। गाइज केम छो? मजामां? संडे डामो ब्लॉग्स में तमारुं स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जोहार। डामोर साहेब गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो न्यू ब्लॉग में तमारुं स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो बधा मजामां हशो। आज वरसादनो माहोल है, सवारनो वरसाद चालू है 6:30 वाग्याथी तो वरसाद चालू ज छे। तो हमणो वरसाद बंद रह्यो छे तमने बताऊं तो एकदम केवुं छे। रात्रे बहु वरसाद आव्यो, हमणो भीनु भीनु छे, बधुं भीनु भीनु छे। तो हमणो बी सवार सुधी वरसाद हतो। तो मारुं बधुं काम पती गयुं छे, कचरा पोतुं। तो हवे बनाववानुं छे जमवा। सवार सवारमां घी बी बनावी दीधुं। तो डामोर साहेब तो मैं मलाई वलोई राखी थी, माखण ज काढवानुं बाकी हतुं तो डामोर साहेब ने काढी लीधुं हतुं। जो घी बी बनावी दीधुं। तो हवे छे ने बरણીમાં भरवानुं छे। तो ठंडू थई गयुं छे सरस। तो सवारमां चा नास्तो बी करी दઉં। चा नास्तोना बधा वासण पड्या छे, बंने बे उठ्या तो हमणो चा नास्तो कर्यो। तो चा नास्तो थई गयो छे बे जणनो। तो हवे बनाववानुं छे जमवा। तो हवे फटाफट जमवा बनावी दीए। तो शुं बनावीए डावर साहेब? जमवा कढ़ी सासनी बनी छे એટલે कढ़ी बनावी दीए ने। तो शाकभाजी लेवा कोण जा? आवा गंदामां भीनु भीनु थई गयुं छे। बहु वरसाद तो गामडे तो नदी बी आई गई, अमारे त्यां तो हाथमती। तो ब्लॉक में बनी रहेजो। मैंने घी गाळीने भरी लीधुं छे बरણીમાં। तो 1 किलो घी आव्युं छे मारे, एकदम देसी प्योर। आ डामोर साहेब ने खवડાવવાનું છે। डामोर साहेब खाता नहीं, मार शरमी वधी जाए। તમારે ખાવાનું છે આ પૂરું। હું સવારમાં છે ને વાટકામાં દૂધમાં 2-3 ચમચી 4 ચમચી ઘી નાખીને 5 ચમચી નાખીને પીશું। હે શું થાય? શું થાય? ઘી ના ખાવા શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય। વધતું હોય વાતો કરો તો બધા ખાય છે। तो गाय 1.5 किलोनी बरणी से तो 1 किलो घी फीट आव्युं छे। तो एकदम छोख्खुं घर जेवुं ज छे। अंदर सास नाखी थी, अंदर दही नाख्युं तुं, मने खाटुं खाटुं थई गयुं तुं एकदम। एटले मलाईमां 1 दिवस 2 दिवस रहेवा देवानुं। फ्रीजरमांथी काढीने 1 दिवस 2 दिवस बहार रहेवा देवानुं। अंदर सास नाखवानी, सास होय के दही होय खाटुं ए नाखवानुं, पछी रहेवा देवानुं। तो सरस खटाश थई जाय। एना पछी वलोवानुं, पछी माखण काढवानुं। तो हूँ एम ज करूँ छूँ। एटले घी केवुं आवे एकदम घरे बनाव्युं होय देसी, आपणा घरना भેंसनुं एवुं ચોખ્ખું घी आवे। तो हूँ ए रीते बनावुं छुं एटले सुगंध बी एटली मस्त आवे के गामडानुं ज घी होय, घरनुं भेंसनुं एम। हे डामोर साहेब नहीं आवती? एकदम प्योर जेवी नहीं आवती? हाँ तो बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल एवुं ज आवे, शुद्ध शुद्ध। तो पाछळथी किरणो आवे छे, हवे तड़को आवा करे छे એટલે ઝાખું પડી જાય છે પાછળ।
હેલો ગાઈઝ, મારે જવાનું છે બહાર. મેં બનાવી દીધી ફટાફટ કઢી. જો એકદમ ગાડી ગાડી. તો સુરભી આને ઢાંકીને ઢાંકવાનું નથી. તો સુરભીએ છે ઉકળાઈ છે, નોઈ પાડી છે. તો લોટ બી બાંધી દો. સુરભી રોટલી બનાવવાની, સુરભી હંતાઈ છે. વરસાદ બહુ ચાલુ થઈ ગયો. હું તમને બતાવું, બહુ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. અમારે જવાનું હતું બહાર. તો વરસાદ બહુ ચાલુ થઈ ગયો છે. જો ફૂલ વરસાદ ચાલુ છે. ચોમાસાની જેમ વરસાદ ચાલુ છે આજે. તો કીચડ કીચડ થઈ ગયું છે. તો એકદમ કીચડ કીચડ થઈ ગયું છે. અમે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આર્યના બૂટ ધોયા હતા નહીં. અમારે ગામડે જવાનું છે એટલે આર્યન આના ખોરા કરે છે. આ ડ્રેસથી ખોરા કરે. તો આર્યન કે મમ્મી મારે બૂટ ધોઈ કાઢ્યો. તમે તો કાલે ધોઈ કાઢ્યા. તો વરસાદ ચાલુ છે. સુધાઈને હેર ડ્રાઈથી ખોરા કરે છે આર્યન. કાંઈ જ અમે ડામર સાહેબને બે જણ જઈએ છીએ બહાર. તો વરસાદ કેવો છે જુઓ. રોડ ઉપર પાણી જ પાણી થઈ ગયું છે. ઉનાળો ગાયબ થઈ ગયો, ડાયરેક્ટ ચોમાસું આવી ગયું. અમદાવાદમાં જ છે, ગામડે તો નથી. અમારા ભીલોડા બાજુ તો છે પણ એટલું બધું નહીં. અહીંયા તો બહુ જ છે. આખી રાતનો ચાલુ જ છે. ગાઈઝ અમારું કામ પતી ગયું છે. તો ડામર સાહેબને લેવાના હતા, સીવડાવવા મૂક્યા હતા કપડાં. તો મારી લેવાની હતી બગડી. તો મેં બગડી લઈ લીધી છે. તો હવે જઈએ ઘર. વરસાદ રહી ગયો છે. હવે કોરું થવાનું એવું લાગે. નહીં તો બહુ વરસાદ હતો. પાણી 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 જ થઈ ગયું હતું. તો હવે સરસ કોરું થઈ જાય સારી વાત છે. ન તો બહુ ગંદકી થઈ જવાની વરસાદ છે એટલે. આ રહ્યો ડિમાન્ડ મોલ. અહીંયા સેલ્ફી હોસ્પિટલ છે આગળ. ગાઈઝ અમે બહાર જઈને આવી ગયા. તો સુરભીને રોટલી બનાવવાનું કીધું હતું. તો સુરભીએ તો હજી રોટલી બનાવી જ નથી. મેં ફોન કર્યો હતો, એ તો સાયલન્ટ કરી મૂક્યો છે એને ફોન. તો સુરભીએ જોઈ જ ને બીજા ફોને અડેલી લીધી. એ તો પેલો સાયલન્ટ હતો એટલે. તો રોટલી બનાવી. તો હવે સુરભીને કહું છું ફટાફટ રોટલી બનાવી દે. તો કોઈકને લાઈવમાં મૂકેલો હશે એટલે સાયલન્ટ હશે સવારનો. તો ડામર સાહેબ જઈશું ફરીથી બહાર બાલ કટિંગ કરાવવા. તો સુરભી રોટલી બનાવે. એ આજે ખાવાની છે. કેવી બનાવે? ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન જેવી. ઓકે, બધાને ફટાફટ હાથ ધો કે સરસ. તો બાંધીને ગઈ હતી. તો આ ભાત ઢાંકીને બહાર જવા સારી બહુ કૂદે છે. બ્લોક નહીં બધું. તો હું તૈયાર થઈ ગયું છું. તો બિસ્તરામાં તૈયાર થાય છે, ભરાય છે. તો હું બહાર જઈને ફટાફટ આવું. આને ચાવી લાય, મારે કામ છે એટલે. ચાવી તો લાય એક્ટિવાની. 1 મિનિટ આપું. તો મારે કામ છે એટલે જઉં છું. મારા ભાઈને લોકો તો જતા રહ્યા. ગાઈઝ આ છે કંકોત્રી. તો અમારા કંકોત્રી આવી ગઈ છે કાર્ડ. તો અમારે જવાનું છે લગ્નમાં. તો મારા કાકાના લગ્ન છે એટલે મારા પપ્પાના કાકાનો છોકરો છે એટલે મારે તો કાકો થાય. એટલે પીએસઆઈ છે. મલેકપુર જાય છે જાન. મલેકપુર જાય છે જાન. તો કાલે અમારે જવાનું છે. કાલે છે મહેમાન બી કાલે જ બોલાયેલા છે. અને વરઘોડું બી કાલે જ છે. તો બધું પેકિંગમાં ટાઈમ નીકળી ગયો અમારે બધું આજે. તો કંઈ લાવવાનું મૂકવાનું બધું એમ જ. હું બહાર ગઈ હતી. બહાર જઈને ફટાફટ આવી ગઈ. ફટાફટ આવીને પછી એક મહેમાન બી છે. મારા ભાઈનો છોકરો. ડામોર સાહેબ આવવાના નહીં એટલા માટે. તો મારા ભાઈનો છોકરો રાખ્યો છે. અમે ગાડી લઈને લઈને જતા રહીશું. બધું સામાન પેક કરીને પછી ગામડે રહેવાનું છે અમારે. થોડા દિવસ રોકાવાનું છે. ગૌ સાફ કરવાનું છે એવું એટલે. તો બધું સામાન પેક કરવામાં ટાઈમ નીકળી ગયો. તો ડામોર સાહેબ સાંજે આવશે. પરમો દિવસ જાન જવાની છે એટલે. તો બધું સામાન અમારું પેક થઈ ગયું છે. ગૌ સાફ કરવાનું છે. ગામડે લઈ જવાનું છે બધું સામાન.
કપડાં બપડાં બધું જ પેક થઈ ગયું છે. ક્યારનો આમ જ ટાઈમ નીકળી ગયો. જમીન વાસણ ધોઈને જમવા બનાવ્યું, પછી વાસણ ધોયા, તો આ બધું બિસ્તરા પેક કરવામાં જ ટાઈમ નીકળી ગયો ક્યારનો. તો બ્લોગ બનાવવાનો ટાઈમ જ ના મળે મને. તો અત્યારે લાસ્ટમાં બ્લોગ બનાવું છું. તો ગાઈઝ મારો બ્લોગ તમને ગમે તો લાઈક કોમેન્ટ શેર કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નવા હોય તો ગુડ બાય, ટાટા, બાય બાય.